السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل آواز سچ۔ آج ہم جانیں گے یہ ساحل جاہل کس طرح سے اسلام کو بدنام کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہے۔ نیشنل نیوز چینلز پر بیٹھ کر یہ کس طرح سے اسلام کے خلاف زہر اگلتا ہے اور یہ اپنی گھٹیا ذہنیت کا اظہار کرتا ہے۔ آج ہم اسے اس ویڈیو میں ایکسپوز کریں گے کس طرح سے اس نے جھوٹی بیان بازی کی ہے اور کیا قرآن نے عورتوں کو مارنے کا حکم دیا ہے جس طرح سے یہ بیان کر رہا ہے۔ پہلے آپ اس کی یہ ویڈیو دیکھیے۔ بیویوں کو مارنے کا حکم جو ہے وہ آپ کو قرآن میں ملتی ہے۔ گواہی ان کی آدھی، عقل ناقص، ان کا سٹیٹس کو اتنا نیچے گرایا گیا ہے۔ عورتوں کے بارے میں وائف جو ہے وہ منانی کا وہ کچن میں اور روٹیاں بنا رہی ہے، کھانا بنا رہی ہے۔ چلیے اس آیت کو بھی کھول کے پڑھ لیتے ہیں۔ مرد عورتوں پہ حاکم ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے اور اسی وجہ سے مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں۔ اس نیک فرمانبردار عورتیں خاوند کی عدم موجودگی میں حفاظت الہی نگہداشت رکھنے والی ہے۔ جن عورتوں کی نافرمانی اور بد دماغی کا تمہیں خوف ہو انہیں نصیحت کرو اور انہیں الگ بستر پر چھوڑ دو اور انہیں مار کی سزا دو، پھر اگر وہ تابعداری کرے تو ان پر کوئی راستہ تلاش نہ کرو۔ اس آیت کے حساب سے یہاں دو عورتوں کی کیٹیگری بیان کی گئی ہے۔ پہلی وہ نیک عورتیں جو اپنے خاوند کی عدم موجودگی میں باحفاظت الہی نگہداشت رکھنے والی ہے، اور دوسری وہ عورتیں جو نافرمان ہوتی ہے، جن کی نافرمانی کا تمہیں خوف ہو۔ اور یہاں بھی کس طرح سے ایک نافرمان عورت کے ساتھ ایک اچھا حسن سلوک کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اسٹیج بائی اسٹیج اسے بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں 3 اسٹیجوں میں بیان کیا گیا ہے۔ فرسٹ اسٹیج، جو نافرمان عورتیں ہیں انہیں پہلے تو پیار سے سمجھاؤ، محبت سے سمجھاؤ، وہ جس انداز سے سمجھے اس انداز سے سمجھاؤ، ان کے ساتھ حسن سلوک اچھا کرتے ہوئے انہیں تو پہلے سمجھانا ہے۔ سیکنڈ اسٹیج، اتنا سمجھانے کے بعد بھی اگر وہ تب بھی نہ مانے تو ان سے بستر اپنا الگ کر لو اور انہیں اکیلا بستر پہ چھوڑ دو اور ان سے دوری اختیاری کرو۔ اور یہ 2 اسٹیجز کے بعد انہیں اچھی طرح سمجھانے کے بعد، انہیں پوری طرح سمجھانے کے بعد، ان سے بستر الگ کرنے کے بعد اگر وہ تب بھی نہ سمجھے، جب انہیں مار کی سزا دینی ہے، اپنے بچوں کے خاطر، اپنے بچوں کے فیوچر کے خاطر، اپنے گھر کے خاطر، اپنے گھر کو بچانے کے خاطر، تب انہیں آخری اسٹیج میں مار کی سزا دینی ہے۔ رکو ذرا صبر کرو، پھر اگر وہ تابعداری کر لے تو ان پر کوئی راستہ تلاش نہ کرو، ان کو مارنے کا کوئی راستہ تلاش نہ کرو، نہ کوئی بہانہ تلاش کرو انہیں نقصان یا مارنے کا۔ اب یہ سارے چیزاں تو آپ کو ایکس مسلم بتائیں گے نہیں، وہی گھیٹا پیٹا آدھے باتاں بولنا اور لوگوں کو بیوقوف بنانا، یہی کرتے ہیں یہ لوگ۔ کسی بھی چیز کا پورا کانٹیکسٹ بیان یہ نہیں کریں گے کیونکہ انہیں اچھے سے پتہ ہے جب پوری مکمل یہ اگر بات بتا دے تو ان کا جھوٹ پکڑے جائے گا اور ان کی یہ جھوٹ کی دکان بند ہو جائے گی اور ایکس مسلم لوٹ موومنٹ بھی پوری طرح سے ختم ہو جائے گا۔ اب آخری میں آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس آیت میں تو مارنے کا ذکر کیا گیا ہے، سوال یہ بنتا ہے کہ کہاں مارنا، کس سے مارنا، کیسا مارنا؟ تو اس کے لیے ہم اس ویڈیو کے ایکسپلینیشن کو بھی ایک بار دیکھ لیتے ہیں، جس سے آپ کی وائف کو ہیوملیشن، کوئی انجری، کوئی ہارم نہ ہو، صرف لائٹ پنشمنٹ کی ہی اجازت ہے۔ اور اس پر آلموسٹ سارے بڑے اسکالرز کا اتفاق ہے کہ یہ جو اس آیت میں بیٹنگ کی بات آئی ہے، یہ اس طرح کی بیٹنگ ہے جس سے آپ کی وائف کو کوئی ہارم نہ ہو، جس سے اس کی سکن پر نشان نہ آئے، جس سے آپ کی وائف کو ہیوملیشن فیل نہ ہو۔ بس اس کو کریکٹ کرنے کے لیے یہ آخری راستہ بتایا گیا ہے کہ لائٹ پنشمنٹ آپ دے سکتے ہو۔ اور تفسیر الطبری میں آتا ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اس آیت میں مارنے کا ذکر ہے یہ ہارمفل نہیں ہونا چاہیے بالکل بھی۔ اور تفسیر الرازی میں بھی آتا ہے کہ یہ جو مار کی اجازت ہے یہ کپڑے سے ہوگی، کپڑے سے، تاکہ وائف کو کوئی ہارم نہ ہو۔ کین یو امیجن، اسکالرز کہہ رہے ہیں کہ کپڑے سے لائٹلی ڈسپلن کیا جائے گا بس۔ تو یہ چیز عورت کو کوئی ہارم پہنچانے کے لیے قرآن میں نہیں لکھی ہے۔ اور تفسیر ابن عجیبہ میں آتا ہے اگر اور کچھ کام نہ کرے تو بنا کسی تکلیف پہنچائے اور اپمان کیے آپ مار سکتے ہو۔ تفسیر القرطبی میں بھی یہی لکھا ہے کہ بنا ہارم کرے آپ مار سکتے ہو۔ الزمخشری نے بھی یہی کہا ہے۔
है। तफसीर इब्न कसीर में हसन अल बसरी ने भी यही कहा है। तो सबका इत्तेफाक है ये बीटिंग से वाइफ को कोई मार्क, कोई इंजरी, कोई अपमान नहीं फील होना चाहिए। और मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस आयत को इसी तरह एक्सप्लेन किया है। जामिया तिरमिज़ी 1136 सही हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले मर्दों को कहा अपनी वाइफ से अच्छा सलूक करो, क्योंकि ये भी तुम्हारे साथ प्रिजनर्स ही हैं इस दुनिया की, जिनके ऊपर आपको कोई पावर नहीं है। पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छा सलूक का ऑर्डर दे दिया मर्दों को। तो ये तो एक आम हुक्म हो गया नॉर्मल लोगों के लिए। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कुछ बुरे लोग भी दुनिया में होते हैं, तो उनके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि अगर तुम्हारी औरतें कोई ऐसी इमोरलिटी कमिट करें, फाहिशा हो, फाहिशा यानी उसका किसी और से अफेयर वगैरह चल रहा है या उसको आपने किसी और के साथ पकड़ लिया है, तो इस तरह की सिचुएशन में, इस तरह की क्लियर इमोरलिटी में आप अपने घर को टूटने से बचाने के लिए पहले तो अपनी वाइफ को एडवाइस करो, फिर उससे अपना बिस्तर अलग कर लो, और अगर वो फिर भी ना माने तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसको आप इस तरह हिट कर सकते हो। ये ध्यान से पढ़ो, रसूलुल्लाह ने फरमाया है इस तरह डिसिप्लिन कर सकते हो जिससे उसको कोई हार्म ना हो। और हाँ, यहाँ पर यह भी चीज़ याद रहे कि ये लाइट पनिशमेंट देना ऐसी सिचुएशन में ही वैलिड होगा जब आपकी वाइफ आपके साथ ही रहना चाहती हो, यानी आपको छोड़ना ना चाहती हो। क्योंकि अगर आपकी वाइफ को आपके साथ ही नहीं रहना तो वो खुला ले सकती है, इस्लाम में खुला का दरवाज़ा खुला है। लेकिन अगर आपकी वाइफ आपसे डाइवोर्स भी नहीं लेना चाहती है और अपनी गलत हरकतें भी कंटिन्यू रख रही है, तब ये आयत पर अमल होगा, तब आप उसको लाइट पनिशमेंट कर सकते हो। वो भी तीसरा स्टेप है, ठीक है, पहला स्टेप नहीं है। ये याद रहे कि सिर्फ लाइट पनिशमेंट, लाइटली डिसिप्लिन करने की ही इजाजत है और कुछ नहीं। और वो भी तभी जब आपकी वाइफ कोई बड़ी इमोरलिटी कमिट करे तभी अलाउड है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकी हदीसों में फरमाया है, जैसे सही मुस्लिम 1468A में आता है कि औरतों को काइंडली ट्रीट करो, क्योंकि अल्लाह ने औरत को टेढ़ी पसली से पैदा किया है, तो इसको सीधा करने की कोशिश मत करना वरना इसको तोड़ बैठोगे। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वाइफ की कमी को बर्दाश्त करने का हुक्म दिया है और औरतों से अच्छा सलूक करने का ऑर्डर दिया है। एक और हदीस है सही मुस्लिम 1468B में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मर्द को अपनी बीवी में कुछ नापसंद हो तो उसमें कुछ ऐसा भी होगा जो उसे पसंद हो। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, एक लेडी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मुझे शादी के लिए कुछ रिश्ते आए हुए हैं, तो उन्होंने रसूलुल्लाह से पूछा कि मुझे किससे शादी करनी चाहिए। रसूलुल्लाह का उन्होंने मशवरा मांगा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अबू जहम से शादी मत करना, क्योंकि उसके बारे में तो मशहूर है कि वो तो औरतों को मारता है। तो देखा, ऐसे इंसान से तो शादी ही नहीं करनी जिसके बारे में पहले से पता हो कि ये तो जालिम है, ये तो औरतों को मारता है। लेकिन अगर किसी के बारे में पहले से ना पता हो कि ये शख्स औरतों को मारता है और शादी हो गई तो क्या होगा? तो ऐसे केसेस में अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को बेवजह मारता हो और ज्यादा मारता हो जिससे वाइफ को हार्म होता हो, तो ऐसे केसेस में हस्बैंड को इस्लामिक कोर्ट्स में सजा मिलती है। जी हाँ, और इस्लामिक कोर्ट्स हस्बैंड एंड वाइफ को अलग कर देते हैं। जी हाँ, वाइफ को अगर हस्बैंड हार्म करता है और वाइफ के पास सबूत है तो इस्लामिक कोर्ट्स हस्बैंड को सजा देते हैं और दोनों का सेपरेशन करा दिया जाता है। ये बात सबको पता है कि अगर हस्बैंड वाइफ को हार्म पहुंचाता है तो वाइफ हस्बैंड पर केस करके सेपरेट हो सकती है। और खलील इब्न इशाक अल जूंदी मुख्तसर खलील में लिखते हैं वाइफ हस्बैंड से हार्म के बेस पर सेपरेट हो सकती है। और अल दारदिर अल शरल कबीर में लिखते हैं कि वाइफ हस्बैंड से हार्म के बेस पर अलग हो सकती है। अगर उसका हस्बैंड उसको मारता है या उसे और उसके माँ बाप को बुरा भला कहता है तो वो अलग हो सकती है। वाइफ को ये राइट है कि वो अलग हो जाए। यानी अगर आपका हस्बैंड आपको इमोशनल हार्म भी पहुंचाता है, यानी आपके माँ बाप को ही बुरा भला कहता है, तो इस्लाम इसकी पूरी इजाजत देता है आपको कि आप अपने हस्बैंड से अलग हो सकती हो। और अब मैं आपको पुराने जमाने के कई सौ साल पुराने फतवे भी दिखा देता हूं, जहां पर जब वाइफ ने इस्लामिक कोर्ट्स में अपने हस्बैंड के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया तो हस्बैंड को ताजीरन सजा दी गई। जी हां, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ वुमेन एंड इस्लामिक कल्चर्स के वॉल्यूम 2 पेज नंबर 121 एंड 122 में कुछ फतवों को कंपाइल किया गया है। और ये आज के जमाने के फतवे और स्कॉलर्स की बात नहीं है, बल्कि उस जमाने के स्कॉलर्स हैं जिस जमाने में आज जो लोग हम पर डोमेस्टिक वायलेंस को सपोर्ट करने का इल्जाम लगा रहे हैं, तो उनके दादा परदादा जिस जमाने में अपनी औरतों को मारा करते थे, उन पर जुल्म किया करते थे, तो ये उस जमाने के फतवे हैं। जिस जमाने में आज हम पर इल्जाम लगाने वालों के दादा परदादा जुल्म किया करते थे, तो उस जमाने के फतवे हैं। तो उस जमाने में इस्लाम ने 1400 साल पहले औरतों को ऐसे हुकूक दिए। तो ये फतवे हैं, आप पढ़ सकते हैं कि कैसे जब औरतों ने अपने हस्बैंड पर वायलेंस का केस किया तो इस्लामिक कोर्ट्स ने हस्बैंड को ताजीरन पनिशमेंट दी और बताया कि ताजीर मैंडेटरी है, पनिशमेंट दी जाएगी इस तरह के केसेस में। तो अगर वाइफ को हस्बैंड फिजिकल हार्म करता है तो हस्बैंड को भी पनिशमेंट मिलेगी अकॉर्डिंग टू इस्लाम। एंड अगर इमोशनल हार्म करता है तो हस्बैंड एंड वाइफ अलग कर दिए जाएंगे, वो अलग हो सकती है, वाइफ को ये पूरा राइट है। और ये फतवे कुरान से और खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से सपोर्टेड हैं। अब इस वीडियो को एंड करते हैं इस बहुत ही प्यारी हदीस के साथ। सुने इब्न माजा 1984 हदीस नंबर, Messenger of Allah never beat any of his servants or wives and his hand never hit anything.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے نوکروں کو اور اپنی بیویوں کو کبھی نہیں مارا، نہ ہی انہیں کبھی ہٹ بھی کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اسی کے ساتھ ہم پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔